Now take question number 2. A Limited issued a prospectus inviting application for 8 lakh equity shares of 10 each. So 8 lakh shares of 10 each at 10 rupee premium. So issued at rupees 11. 10 rupee face value, 1 rupee premium. The whole issue was fully underwritten by Paresh, Prashant, Pratap and Prakash. All the share has been underwritten by these 4 people. Total would be 8 lakh. Application were received for 7 lakh shares. That means one thing is sure, that 8 lakh minus 7 lakh, 1 lakh share deficit, we have to find out who will buy. Out of the 400, right, who will buy this 1 lakh share. Out of 7 lakh shares application, marked application, total of 4, this 6 lakh 80,000. So 7 lakh minus 620, this is marked application. This is marked application. So remaining is unmarked application, that is nothing but 20,000. So 7 lakh mathi 680 marked application, 20,000 unmarked application. It was agreed that underwriters be paid commission at a 5% on the issue price. यानी underwriters ने 5% सेना मरसे 5% मरसे 8 lakh into 11 rupees in a 5%. From the above information, find out the liability of an individual underwriter. तो एक આપણે calculate કરવાનું છે, find out liability of the underwriters, and we have to require to give the journal entry for the transactions. તો પહેલા આપણે liabilities calculate કરવું પડશે, then we go for the journal entry. તો first of all, gross liability question માં આપણને આપ્યું છે. ચારે અંડરરાઇટર્સ ની પરેશ ની 320, પ્રશાંત 240, પ્રતાપ 160 અને પ્રકાશ 80. ટોટલ ઇઝ 8 lakh. લેસ્ટ માર્ક્ડ એપ્લિકેશન. આપણે ક્વેશ્ચન માં in the question we have been given mark application. So mark application were 340 for the Paresh. If you see in the question, 160 for the Prashant, 170 for Pratap and Prakash. Total is 680. Now if you see here, પરેશે જેટલી લાયબિલિટી હતી ને એના કરતા એને પરેશને 320 સામે 340 ની એપ્લિકેશન, એટલે એસ સચ એની કોઈ લાયબિલિટી નથી. They have a surplus. This is called surplus application, જેનો બેનિફિટ ટ્રાન્સફર કરવો પડે બીજા રિમેનિંગ. 240 ની સામે 160 અને 80,000 ની હજી લાયબિલિટી છે. પ્રતાપની 160 170 એટલે 10,000 સરપ્લસ છે, અને પ્રકાશ 80 minus 10 એની 70 ની લાયબિલિટી. Unmarked application is 20,000 which is to be distributed in the gross liability ratio, that is 4 નીચે 4 3 2 1. તો આપણે 20,000 ને 4 3 2 1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી. So 8,000, 6,000, 4,000 and 2,000. 8 6 4 2 we distributed 20,000 into 4 is to 3 is to 2 is to 1. So now if you observe, balance 1 lakh આપણે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે who will buy this deficit. હવે પરેશ છે, પરેશને તો એની લાયબિલિટી કરતા વધારે એપ્લિકેશન આવી છે, એટલે એને તો કાંઈ બાય ન કરવા પડે. ઇવન પ્રતાપને પણ વધારે છે એની લાયબિલિટી કરતા. એને જે એક્સેસ ક્રેડિટ છે, ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ અધર અંડરરાઇટર્સ ઇન અ ગ્રોસ લાયબિલિટી રેશિયો. તો વૈધો કોણ? પ્રશાંત અને પ્રકાશ. રેશિયો શું છે? 3:1. તો 28,000 3:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. 28,000 3:1 માં પ્રશાંત અને પ્રકાશની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, અને આ 14,000 3:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. તો સૌથી પહેલા આ 28,000 3:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, 21,000 and 7,000. પછી આ 14,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે 3:1 માં બિટવીન પ્રશાંત અને પ્રકાશ ઇન્ટુ 3:1.
સો આ 20,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયા એક્સેસ ક્રેડિટ, આને કહેવાય એક્સેસ ક્રેડિટ ઓર સરપ્લસ. તો સરપ્લસ ઓફ પરેશ એન્ડ પ્રતાપ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ અધર અંડરરાઇટર. પરેશને સરપ્લસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું પ્રશાંત અને પ્રકાશને 21,700, અને આ 14,000 પ્રતાપના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા ધેટ ઇઝ ટુ પ્રશાંત એન્ડ પ્રકાશ. તો બે અંડરરાઇટર પ્રશાંત અને પ્રતાપની જે સરપ્લસ એપ્લિકેશન, એની તો લાયબિલિટી પૂરી થઈ ગઈ, સ્ટીલ એના નામે એપ્લિકેશન હતી, એ ટ્રાન્સફર થઈ જાય બીજા અંડરરાઇટર્સને, તો એની લાયબિલિટી ઘટી જાય. તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો રિમેનિંગ વુડ બી Prashant would have to buy 42,500 and Paresh would buy 57,500, and this 1 lakh rupees, this you don't have to write, this is a printing mistake, you don't have to write. So 1 lakh share net liability buy કરશે, પ્રશાંત buy કરશે 42,500 and પ્રકાશ buy કરશે 57,500. કંપનીએ પ્રશાંત અને પરેશ પાસેથી આ શેરના પૈસા લેવાના રહેશે અને બાકીના અંડરરાઇટર્સ પાસેથી લેવાના નથી, અંડરરાઇટિંગ કમિશનના પે કરવાના થશે. હવે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીની વાત કરીએ તો ટ્રાન્ઝેક્શન શું હશે? તો ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલા કંપનીની એપ્લિકેશન આવી છે, કંપની રિસીવ ધ એપ્લિકેશન. કેટલા શેર્સની એપ્લિકેશન આવી છે? 7 લાખ શેર્સની એપ્લિકેશન, 11 રૂપીસ. એન્ટ્રી થશે વોટ કમ્સ ઇન ડેબિટ, કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર એપ્લિકેશન 77 lakh rupees. 7 lakh share, 11 rupees each. Bank account debit, what comes in debit to equity share to share application money. હવે આ જે શેર એપ્લિકેશનના પૈસા છે 11, એમાંથી 10 રૂપી શેર કેપિટલના છે, 1 રૂપી પ્રીમિયમના છે. તો એ આપણે આ ટેમ્પરરી એકાઉન્ટને કેન્સલ કરીને ટ્રાન્સફર કરશું શેર કેપિટલ એન્ડ સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ. તો સેકન્ડ એન્ટ્રી થશે ટ્રાન્સફર ઓફ એપ્લિકેશન મની. તો જે અકાઉન્ટ શેર એપ્લિકેશનનું ક્રેડિટ હતું કેન્સલ કરવા માટે શું કરવું પડશે? ડેબિટ. શેર એપ્લિકેશન મની અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ 7 lakh share into 10, 70 lakh rupees share capital and 1 rupee, એટલે 7 lakh rupees premium. So entry would be share application money. Previous entry માં આ ટેમ્પરરી એકાઉન્ટ આપણે ક્રેડિટ કર્યું હતું, બેંક ટુ શેર એપ્લિકેશન ક્રેડિટ. હવે આને કેન્સલ કરવા માટે ડેબિટ કરવું પડે. અને પૈસા શેના માટે આવ્યા હતા? શેર કેપિટલ સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ. તો આપણે એને એપ્લિકેશન મનીમાંથી ટ્રાન્સફર કરવા પડશે. We have to go for the share capital and securities premium. So 77 lakh to equity share capital, 70 lakh to securities premium. નેક્સ્ટ ઓલા બે અંડરરાઇટર્સ હુ હેઝ ટુ બાય ધ ડેફિસિટ શેર્સ, તો એને આપણે શેર્સ આપવા પડશે. તો પ્રશાંતને આપણે અલોટ કરશું 42,500 શેર્સ એટ 11 રૂપીસ. એમાં 11 માંથી 10 રૂપી શેર કેપિટલમાં જાય અને 1 રૂપી પ્રીમિયમમાં. તો પ્રશાંત કોઈની પાસે પૈસા લેવાને એનો અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. મની રિસીવ ડ્યુ ફ્રોમ પ્રશાંત, તો પ્રશાંત અકાઉન્ટ ડેબિટ 42,500 into 11 એટલે 467,500 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 4,25,000 to security premium 42,500. Then પ્રકાશને શેર્સ અલોટ કરશું. પ્રકાશ પાસેથી 57,500 શેર્સના 11 રૂપીસ ડ્યુ થશે. મની ડ્યુ ફ્રોમ પ્રકાશ. Whenever money due from any person, that person account must be debit. તો પ્રકાશ પાસે લેવાના છે તેનું અકાઉન્ટ શું થશે? ડેબિટ 57,500 into 11. પ્રકાશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 632,500 to equity share capital 57,500 into 10, 575 to securities premium 57,500. તો પહેલા જે આઉટસાઇડર્સ પાસેથી એપ્લિકેશન આવી છે, પછી બે અંડરરાઇટર્સને શેર ઇશ્યુ કર્યા જેના પૈસા લેવાના છે. નાઉ અંડરરાઇટિંગ કમિશન ડ્યુ ટોટલ 8 lakh શેર 11 રૂપીસ 5%, 8 lakh 11 રૂપીસ and 5% એટલે 4,40,000 રૂપીસ અંડરરાઇટિંગ કમિશન. Underwriting commission is our expense and expense must be debit and that money is payable to 4 underwriter. તો એ ચારે ચાર અંડરરાઇટર ને શું થશે? મની પેયેબલ છે એનો અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને ટોટલ અમાઉન્ટ છે એ જે રેશિયો છે એ રેશિયોમાં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખીશું. અંડરરાઇટિંગ કમિશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પરેશ, પ્રકાશ, પરેશ, પ્રશાંત, પ્રતાપ અને પ્રકાશ. અંડરરાઇટિંગ કમિશન કયા રેશિયોમાં? તો એનું જે અંડરરાઇટિંગ ગ્રોસ લાયબિલિટી રેશિયો હતું એ રેશિયોમાં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખ્યા 4,3,2,1. હવે આપણે જેની પાસેથી અંડરરાઇટર્સના ડેબિટ ક્રેડિટ ચેક કરીએ એમાંથી જેની પાસે પૈસા લેવાના થશે વી હેવ ટુ પાસ ધ એન્ટ્રી ફોર મની રિસીવ છે એને પે કરવાનું થશે વી હેવ ટુ પાસ ધ એન્ટ્રી ફોર પેમેન્ટ. તો પરેશ અને પ્રતાપને પેમેન્ટ કરવું પડશે તો એન્ટ્રી થશે રિસીવ ધ ડેબિટ, પરેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, પ્રશાંત અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ ઓર બેંક. અને ઓલા બે અંડરરાઇટર જેને આપણે શેર આપ્યા જેની પાસે મની નેટ ડ્યુ થશે લેવાના, તો પૈસા આવશે વોટ કમ્સ ઇન ડેબિટ, કેશ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ to Prashant or Prakash. Clear? This is the accounting treatment. સૌથી પહેલા application receive, shares then allotted,
then underwriters ને શેર્સ આપશો એની એન્ટ્રી, then underwriting commission, and then final settlement, money received or money paid entry. Clear? Thank you very much.